سے تیرے لو لگا۔ السلام علیکم رحمۃ وبرکاتہ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نہایت ہی پاکیزہ پروگرام زیارت اولیاء ہند، اور آپ کے ساتھ میں ہوں شاہ نواز سلطان۔ ناظرین، اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں یہ ہندوستان کے مشہور صوبے ہریانہ کا مشہور شہر پانی پت ہے۔ پانی پت وہ شہر ہے جس کا ذکر کیے بنا ہندوستان کی تاریخ اور ہندوستان کا اتہاس مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور آج اس شہر میں ہم آپ کو انتہائی مشہور و معروف اولیاء اکرام کے آستانوں کی زیارت کرائیں گے۔ ناظرین، آج ہم جس ولی کامل کے مقدس آستانے کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے ان کا اسم مبارک ہے حضرت شیخ شمس الدین ترکی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور چلیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنی منزل کی جانب۔ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہے جب تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے، جب تیرے فقیروں۔ ناظرین، سرکار حضرت شمس الدین ترکی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن ترکستان ہے۔ آپ نے ترکستان میں ہی اپنا ظاہری علوم حاصل کر لیا تھا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر حضرت صابر پیا کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کے اکلوتے مرید اور خلیفہ ہیں، اور آپ کو سید حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ترکۂ خلافت ملا ہے۔ آپ کلیار شریف تشریف لائے اور اپنے پیر و مرشد حضرت صابر پیا کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، اور 24 سال تک آپ نے ان کی خدمت کو انجام دیا۔ ان پہ باب عطا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیار شریف میں ہی فوج میں ملازمت اختیار کر لی، لیکن فوج میں کسی کو بھی آپ کی حقیقی شخصیت کا علم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ فوج کے سلطان کو کوئی قلعہ فتح کرنے میں کافی دشواری آ رہی تھی۔ تمام کوششیں کرنے کے بعد بھی وہ قلعے کو فتح نہیں کر سکا۔ اس نے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء سے عرض کی، سرکار تمام دنیاوی وسیلوں کو اختیار کر لیا ہے، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اب تو بس آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء نے سلطان سے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری فوج میں ہی اللہ کے ایک ولی موجود ہیں جن کا نام حضرت شمس الدین ترکی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی خدمت میں جاؤ۔ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ۔ سلطان وہاں سے لوٹ گیا اور وہ حضرت شمس الدین ترکی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش کرنے لگا، لیکن آپ کو پہچاننا آسان نہیں تھا۔ سلطان کے وہاں سے لوٹنے کے بعد ایک رات ایک غضبناک طوفان آیا۔ طوفان اتنا غضبناک تھا کہ فوج کے جتنے خیمے تھے سب تباہ ہو گئے۔ صرف ایک خیمہ ایسا وہاں موجود تھا جس کو طوفان نے چھوا تک نہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ طوفان جانے کے بعد جب سلطان وہاں پہنچا تو سلطان نے دیکھا کہ تمام خیمے اجڑ چکے ہیں، لیکن ایک خیمہ ایسا ہے جو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ سلطان کو اس کے اندر سے روشنی آتے دکھائی تھی۔ سلطان خیمے کے قریب پہنچا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک نورانی چہرے والے شخص قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ سلطان کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ سلطان فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا اور آپ سے مدد کی
गुजारिश करने लगा। हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान से फरमाया, तुम अभी जाकर आराम करो, सुबह तुम मुझे याद दिलाना। सुल्तान खेमे के बाहर आकर रुक गया। वो अपने महल नहीं लौटा, बल्कि खेमे के बाहर ही सुबह होने का इंतज़ार करते रहा। सुल्तान ने कुछ देर बाद देखा कि हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बाहर आए और अपने घोड़े पर कुछ सामान रखा और घोड़े के कान में फरमाया, फला जगह चला जा, वहाँ एक बेवा खातून रहती हैं, उनकी एक जवान बेटी भी है, लेकिन मुफलिसी की वजह से उसके रिश्ते नहीं आते, उनको ये सामान बेचकर मदद मिलेगी। तर उस खातून को भी ख्वाब में बशारत हो गई कि तुझे एक दरवेश से मदद मिलने वाली है, जिससे तेरा काम चल जाएगा। अपने घोड़े को रवाना करने के बाद सरकार शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान से मुखातिब हुए और आपने सुल्तान से फरमाया, हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चले जाने के बाद तुमने किले पर हमला कर देना, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हें नसीब होगी। और ऐसा ही हुआ। जब सरकार शमसुद्दीन तुर्की पानीपती रहमतुल्लाह अलैह 2 किलोमीटर दूर पहुँच गए तो सुल्तान ने अपनी फ़ौज के साथ किले पर हमला किया और उसे फतह नसीब। जाएगी उन्हें अब क्या, चमन में बदल के फलक जलाएगी, उन्हें अब क्या, चमन में बदल के फलक जो आशियाँ ने हंसती जलाए हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शद हज़रत साबिर पिया कलियारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन आपसे फरमाया था, जिस दिन तुमसे किसी करामत का ज़हूर होगा तो समझ लेना कि वो दिन हमारे विसाल का दिन है। हज़रत शेख शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि आज का दिन उनके पीर मुर्शिद के विसाल का दिन है। आप फ़ौरन कलियर शरीफ पहुँचे। आपने जाकर देखा तो आपके पीर मुर्शिद का विसाल हो चुका था। हज़रत साबिर पिया कलियारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह से ये भी फरमाया था कि हमारे विसाल के 3 दिन बाद तुम पानीपत चले जाना, तुम्हें वहाँ की विलायत दी गई है। बड़े बड़ों के सिरों से उतर रहा है खुमार, बड़े बड़ों के सिरों से उतर रहा है खुमार वो आज। हज़रत साबिर पिया कलियारी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर मुर्शिद हज़रत बाबा गंज फरीद शकर रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही लाडले और प्यारे मुरीद हैं। जब आपका जलाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हज़रत बाबा फरीद शकर गंज रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन अपने मुरीदियन से फरमाया कि है कोई जो मेरे साबिर के जलाल को जमाल में तब्दील कर दे। उस दिन उस मजमे में हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। आपने कहा, सरकार मुझे इजाज़त दीजिए। हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने आपको इजाज़त दी और आपको कुछ विर्द व अज़कार सिखाए और आपने फरमाया, ए शमसुद्दीन याद रखो, इसमें से अगर एक भी विर्द रद्द हुआ तो खुदा की कसम मेरे साबिर का जलाल तुम्हें जलाकर राख कर देगा। उसके बाद हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़बान मुबारक हज़रत शमसुद्दीन तुर्की पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को चुसाई और कहा, अब जाओ तुम्हें कामयाबी मिलेगी। हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह हज़रत साबिर पिया कलियारी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाज़िर हुए और आपने कुरान पाक की तिलावत फरमाई। आपकी आवाज़ में वो शीरनी थी, वो मिठास थी, जिसे सुनकर हज़रत साबिर पिया कलियारी रहमतुल्लाह अलैह का जलाल जमाल में तब्दील हो गया। हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बातनी फैज़ हासिल करने के लिए
पाक पटन शरीफ हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुए और आपने बैत होने की गुजारिश की। जो आस्तान से तेरे लो लगाए। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है दरगाह हज़रत शमशुद्दीन तुर्की पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन जनाब सैयद महराज हुसैन मद्दज़िल्लहु आली। इनकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और हम इनसे गुजारिश करते हैं कि आप सरकार शमशुद्दीन कुतुब रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस हयात तैयबा पर कुछ रोशनी डालें। हज़रत हुज़ूर सरकार सैयदना ख्वाजा हाफ़िज़ शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह आप तुर्किस्तान के रहने वाले थे और इल्म ज़ाहिरा हासिल करने के बाद इल्म रूहानियत की जब आपको तलब हुई तो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आप हाज़िर हुए। तो उस वक्त हुज़ूर साबिर पाक सरज़मीन कलीशीफ के ऊपर 12 साल का आपको अरसा गुजर गया था। गूलर की शाख पकड़े पकड़े खड़े हुए थे आप। और उधर जब हज़रत बाबा फरीद गंज शकर को इल्म हुआ कि मेरे खलीफा मेरे लख्त जिगर मखदूम अली अहमद सरकार साबिर पाक को 12 साल का अरसा गूलर की शाख पकड़े पकड़े खड़े हो गया है, तो आपने अपने मुरीदीन मुहिब्बीन में खड़े होकर ऐलान फरमाया कि कोई है कि जो मेरे साबिर के जलाल को जमाल में तब्दील करते। तो हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और फरमाया कि हुजूर मुझे इजाज़त बख्शिए। आपने हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती को कुछ विर्द व अस्कार बताए और कलिए शरीफ की तरफ आपको रवाना कर दिया। तो वहाँ पर जब आप कलिए शरीफ के सरज़मीन पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हुजूर साबिर पाक गूलर की शाख पकड़े हालत इस्तग़राक़ में खड़े हैं। आपने कलामुल्लाह शरीफ की जाकर तिलावत फरमाई और आपका जलाल जो है जमाल में तब्दील किया और हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती ने मसलसल 24 साल हुजूर साबिर पाक की खिदमत अंजाम दी और आपको हुजूर साबिर पाक ने पानीपत का शाह विलायत का मर्तबा अता किया। जी हज़रत, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब हज़रत शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को विलायत पानीपत की मिली तो उस वक्त यहाँ पर सरकार हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की भी विलायत थी। जी, यहाँ पर उस वक्त ये सवाल हुजूर साबिर पाक से हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती ने करा और फरमाया कि हुजूर आपने जो मुझे शाह विलायत का मर्तबा पानीपत का अता किया है वहाँ पर तो पहले से ही कलंदर साहब मौजूद हैं। जी, तो साबिर पाक ने फरमाया कि कलंदर साहब जब तुम पानीपत की सरज़मीन पर पहुँचोगे तो कलंदर साहब वहाँ से बुड्ढा खेड़ा जा चुके होंगे, लिहाजा मैं आपको शाह विलायत का मर्तबा अता करता हूँ। तो हुजूर ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती अलैहि रहमत व रिज़वान का वो मकाम है कि आपको पानीपत का शाह विलायत का मर्तबा अता हुआ और ये सिलसिला साबरिया का मरकज़ है। साबिर पाक के बाद जो सिलसिला हुजूर साबिर पाक का चला तो वो हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती से पूरी दुनिया के गोशे गोशे में आज साबरी सिलसिला जारी व सारी है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया के गोशे गोशे से जैसे 1947 से पहले यहाँ का फैज़ान जारी व सारी था, आज फिर वैसे ही शुरू हो गया है और बड़ी भारी तादाद में यहाँ पर नमाज का भी इंतज़ाम किया जाता है और 9, 10, 11 जमाती सानी को यहाँ का उर्स भरा जाता है। अलबत्ता यहाँ पूरी दुनिया के गोशे गोशे से हुजूर साबिर पाक और हुजूर ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती के मानने वाले उनके मोतक़ीदीन मुहिब्बीन मुरीदीन अहले सिलसिला यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और करीब 150 बकरा 3 दिन में हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती के नाम पर ज़िबा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखा नाज़रीन आपने कि यहाँ पर आने वाले अक़ीदतमंदों की अक़ीदत का कोई ठिकाना नहीं है। सिर्फ 3 दिन के अंदर अक़ीदतमंद अपनी अक़ीदत ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए यहाँ पर 150 बकरों की कुर्बानी ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामात है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त दरकार नहीं है। यहाँ हम आपको सरकार की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ करामत का ज़िक्र करेंगे।
ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک بڑھیا سر پر پانی کا مٹکا لے کر گزر رہی تھی۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑھیا سے مٹکا لے لیا اور اپنے سر پر رکھ کر اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں دیکھا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے بڑھیا سے فرمایا، مائی کیا آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ بڑھیا نے کہا، نہیں میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھیا سے فرمایا، مائی آج کے بعد آپ کا یہ مٹکا پانی سے کبھی خالی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی شان کہ وہ بڑھیا جب تک زندہ رہی مٹکے سے پانی کبھی ختم نہیں ہوا۔ یہ کرامت تھی میرے شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو آستان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس آستانے سے جدا ہوں، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اے رب العالمین تیرے حبیب اور میرے پیارے آقا و مولا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، اور تیرے پیارے ولی تیرے حبیب کے لاڈلے پیارے آقا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم رکھ، پوری کائنات میں امن قائم رکھ یا رب العالمین۔ کوئی انسان کسی انسان کا دشمن نہ ہو، ہر طرف محبت اور خلوص بس جائے، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے یا رب العالمین۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے پیارے اور محبوب ولی حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے دوران مجھ ادنا سے کوئی گستاخی ہوئی ہو، کوئی خطا ہوئی ہو تو تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں اور پیارے شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے مجھ گناہگار کو معاف فرما۔ اور اسی کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا میزبان شاہنواز سلطان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔ رہی ہے جب تیرے فقیروں کی تجلیت کیسے تجلیت کے